ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय। भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित भीष्मदेव प्राणत्याग। श्लोक क्रमांक 3। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत्वनृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचतं नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचतं नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। ट्रांसलेशन परपट बाय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण अपि विप्रर्षे हे विप्रर्षे रथेन रथेन स धनंजय अर्जुन का सहित सह तैर सेमानक द्वारा व्यरोचत अति उच्च वंशज भଳି प्रतीत है। नृप राजा युधिष्ठिर कुबेर देवता मानकर धनरक्षक कुबेर इव गुह्यक गुह्यक मानस। हे विप्रर्षि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन सह रथरे बसी तांकर अनुगमन कले। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन सह रथरे बसी अनुगमन कले। एहीपरि भाव महाराज युधिष्ठिर राजर्षि और विप्रर्षि मानक गहन खूब उच्च वंशज और सुंदर देखा जाउथिले। जेपरि कुबेर गुह्यक मानक गहन देखा जाउथा। भावार्थ भगवान श्रीकृष्ण इच्छा कले जे पांडव मान अत्यंत वैभव संपन्न रूप से भीष्मदेव सम्मुख उपस्थित हुए। फल से अत्यंत तांकर प्रयाण समय सेमानकर वैभव देखि खुशी होई देहत्याग कले। कुबेर देवता मानकर मध्य अत्यंत धनी अटंती एवं एठारे राजा युधिष्ठिर ठीक तांकरी भली प्रतीत है। कारण साक्षात भगवान श्रीकृष्ण तांका सहित जाइए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सुत गोस्वामी सनकादि ऋषि मानक कहते कि भगवान स्वयं पांडव मानक सहित रथरे आरोहण करी भीष्मदेव पाखक। भीष्मदेव जदिव पांडव मानक विरुद्ध विपक्ष थे किंतु भीष्मदेव सब पांडव मानकर मंगल चाहते। कारण से धर्म आउ न्याय पर आधारित जीवन करते। किंतु परिस्थिति पड़ी भीष्मदेव कौन पांडव मान विरुद्ध भगवान इच्छा थी परिस्थिति पड़ी से ये करते। द्वारा भी भगवान ये स्थापना करने चाहते कि आपण भीष्मदेव भली इच्छा मृत्यु वर प्राप्त करते यदि भगवान विरुद्ध धर्म विरुद्ध आप स्वर उत्तोलन करते आप नाराज
ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ରାଜା ଭଳି ସେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଟା ଦେଖିପାରିବେ କି ସେମାନେ ରାଜା। ତ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ବେଳେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି କି ଜାଣୁଥିବେ ଏଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ସେଟା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ତ ଆର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଜଣେ ବିପ୍ର ଥିଲେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ବିପ୍ର, ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଟିକେ ନିଚ କୁଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ସେବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ରହିବା ଖାଇବାରେ ସବୁ। ତ ଏଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୋର କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ତୁମକୁ ଦାନ ଦେବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିପ୍ର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ନିଚ କୂଳରେ ଗରିବ ପରିବାରରେ, ଆପଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଏଭଳି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ଏକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବିପ୍ର କହିଲେ, কৃষ্ণ প্রীতি অর্থে কহিল সেবা অঙ্গীকার, কন্যাদান পাত্র আমি নহয় তোমার। অর্থাৎ আমি যেତେବେଳେ କିଛି সেবা କରୁଛେ, ଯଦି କିଛି ଅଭିଳାଷା ରଖୁଛେ, এই সেବାଟା ମୁଁ କଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଟା ସେବା ନୁହଁ, ସେଟା ତ ବିଜନେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଧନିଆ। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, जो छोटा ब्राह्मण सेवा करते से कहले देखो, कृष्ण प्रीति अर्थ कहले सेवा कि ये वैष्णव ब्राह्मण मानकर सेवा कले भगवान संतुष्ट से उद्देश्य में सेवा ना कि तुम्हें धनी ब्राह्मण तुम किसी प्राप्त करने आशा में तुम सेवा करूँ। किंतु ये ब्राह्मण जिद कले नहीं, तुम सेवा संतुष्ट है, तुमको कौन दान करी मोर कन्या। कहले देख, एभली पूर्वे मध्य भगवान कृष्ण को रुक्मिणीर पिता मध्य से वचन देते कि मु दान करी, किंतु रुक्मिणीर भाई शिशुपाल आ से गौड़ पिला रुक्मिणी गौड़ छुआ सी कौन आमर राजा हरे बाहर तार योग्यता कौन सी दिगरे गाई चढ़ा आमर भौणी गोटे राजपुत्र को व्यवहार कर झगड़ा कले, बहुत कलह है, रक्तपात है, तेणु एटा ठीक नुह। तो आप कहवा ठीक नुह। आप घरे पचारे पत्नी पुत्र, तो सी कहले ना मुझे शपथ नौची भगवान गोपाल आगे चाकरी करूँ गाँव को गले मोर कन्या। किंतु से छोट विप्र कहले वास्तव में मोर आपणकर कन्या प्रति आपणकर धन प्रति कौन से लालस नहीं, किंतु जेहेतु आप गोटे दान दौरान से स्वीकार करें आमर धर्म। जमी भगवान को किसी जन प्रीति सहकार पत्र पुष्प फलम तो एवं भक्त्या प्रधान भक्त्या पृष्ठ कि बेले बेले साधु सन्त मैंने स्वीकार करती जे दान कर मंगल पाने नुह कि साधु सन्त मान दान करी से आप उद्धार कर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बाग बजार गौड़ी मठे जो थे कि किसी धनी लोक भी था कनेक्ट से कहले महाराज का सेठी प्रोग्राम एटी प्रोग्राम ये अवश्य। महाराज भक्ति सिद्धांत डाकिले कि तुम कौन भावुच
କିଛି ଧନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଏଇ ମଠକୁ ଚଳାଉଛ, ତମେ କ'ଣ ମଠବାସୀକୁ କିଣି ନେଇଛ, ତମେ ଯାହା କରିବ ସେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ତମେ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ଏ ମଠ ଚାଲିବ, ତମେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଠରେ ବି ଚାଲିବ। ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ତ ଇଏ ବିପ୍ର, ସେ ଛୋଟ ବିପ୍ର, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ନା କି ତଥାକଥିତ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ। ତ ଇଏ ବାସ୍ତବର ବୈଷ୍ଣବ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଭଳି ସେ ଆସିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବିପ୍ର ସେଠୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରେ, କି ମୁଁ ଏମିତି ଯାତ୍ରାରେ ବଚନ ଦେଇଥିଲି, ନା ତମେ ଏମିତି ଏମିତି କଲ, ସେ ଗରିବ ଘର, ନିଚ କୂଳର, ଆମ ଝିଅ ତାକୁ କେମିତି ବାହା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ବି କହିଲା ଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହିଲା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣ ଆଉ କହିବେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କେମିତି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଚନ ଦେଇଛି। ପୁତ୍ର ଆଉ ମାତା ବେଶୀ କଲେ, ତମେ ଦେଖ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୋର କିଛି ସ୍ମୃତି ହଉନି, କ'ଣ କରିଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଏପଟେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଦାନ କରୁଛେ ବୋଲେ ତାର ମା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଦାନ ନ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଚନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ କଲେ କି ମୁଁ କିଛି ବିଚାର କରିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛି, କିଛି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି। ତ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ବିପ୍ର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମେଳି କରିକି କହିଲା, ଯଦିଓ ମୋର ତାଙ୍କର ଧନ ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଚନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଧର୍ମ ନାଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ସେ ସେଠି ପଚାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁ ଆସୁ ତା ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ଏ ବାଳକ ଗରିବ ଘରର ଧନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଲୋଭରେ ଇଏ ଏଭଳି ଫସେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ସେମିତି ଆମର ପିତା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଛଟାରେ ଏମିତି ବାହାନା କରି କହୁଛି, ଆଉ କି ଭଗବାନ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମିଛ କଥା। ତାହେଲେ କିଏ ସାକ୍ଷୀ? ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର କନ୍ୟାକୁ ଦେବୁ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ଭଗବାନ ସେ ପଥର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏଠିକି ଚାଲିକି ଆସିବ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଆମେ ଦେବ। ତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୋଟ ବିପ୍ର ଶିଶୁକୁ ଚାଲିଲା ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ସେ ସେଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଚାଲିବାର ନା, ଆପଣ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ସେ ସେଠୁ ଭଗବାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିକି ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର ବିଗ୍ରହ ଆସିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କନ୍ୟା ତା ସାଥିରେ ବିବାହ ହେଲା, ସେଠି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ତ ଇଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବା, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ, ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରୁଛେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ତାର ଠିକ୍ ଡିସିସନଟା ନେବେ। ତ ଏଠି ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ନା ଭୀଷ୍ମଦେବ କି ଯଦିଓ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁବେର ଭଳି ସେମାନେ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସେୟା ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ବିଜୟ ହେବ। ତ
ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆରେ ତମେ ଆମ ପଟେ ରହିକି ତାକୁ କହୁଛ ବିଜୟ ହବ ନା କ'ଣ? ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କଲା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତମେ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବନି, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁକା ସେ କାହା ସାଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଲେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମାଗିଲେ ମିଳିବ, ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ଏଇଟା ହଉ ବୋଲି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବଶ କିଛି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେ କୋଉଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଭବ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଭଳି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାକ ଜଗତରେ ମାନେ ଯିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଧାରଣ ବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ତମେ ପୁରା ରାଜକୀୟ ବେଶରେ କୁବେର ଭଳି ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଯଦିଓ ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ତମେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁବେର ଭଳି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି, if you don't have a goal to die for, then you don't have a right to live. ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆଇ ୱିଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ପର୍ପୋଜ୍। ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ, ରକ୍ତ ଦେଇ, ଲୁହା ଦେଇ ସେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ପର୍ପୋଜ୍, ଭରଣ। ସେଭଳି ତ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ମହାଜନମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେଟା ପୁରା କରନ୍ତି। ସେ ପୁରା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେଟା ପୁରା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶିରୋମଣିରେ ରହୁଥିଲେ କି ତମେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ମୋର ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ବରଦରାଜ, ସେଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର, 200 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ତାକୁ ଡାକିଲେ, ଯେମିତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 3ଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ଥିଲା। ତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁକି ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ରହେ? କହିଲେ ନା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର 3ଟି ମୋତେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିପାରିଲେନି, କାରଣ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥିଲା କି ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ଏ ସଂସାରରେ। ତ ଯେମିତି ସେ, ଆଉ ମୁଁ ବଚନ ନେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ,
ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୋଟା ଆମର ସିଧା ଯଦିଓ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଙ୍କ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ମାନେ ମାୟାବାଦୀ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଷ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବା ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମ କରୁଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ସେ ବଚନ ଦେଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭଳି ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା। ତ ସେମିତି କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ ସେ ବଚନ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯଦି ଯିବ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଆଉ ସେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ତ ଏଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା କଲେ। 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ବଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କି ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ସେବା କରିପାରୁନି ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ତାପରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ସେ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ରାଧାକୁମାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେଷ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ବି କହିଥିଲେ ମଝିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ସେଟା ଲେଖିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତାର ଇଚ୍ଛା ବଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା କରିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ପୁରା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟା କିଏ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଦେବ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଫଳରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଭବ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପିତା ବା ଜଣେ ସେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଆଚଲ ଜଣେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତା କର ଶେଷ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ କି ଫୁଲଫିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହିକି କି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ତାହା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅତି ଖୁସିରେ ସେ ବିଦାୟ ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ତାର ଯଦି କିଛି ଅନଫୁଲଫିଲ୍ ଡିଜାୟାର ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ ବା ଭୌତିକ ବି ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ମି କୋଅପରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜାୟାର। ତ ଇଏ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ନୁହଁ କି ତମେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କର ବହୁତ ପ୍ରଚାର କର ବହୁତ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କର ସେଥିରେ ବସନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାବ ରହିପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବି। ଇଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କି କୋଅପରେସନ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଉଡ୍ ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେତେ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ ହେଲେ ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାର ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ତାର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ଗୋଟେ ଚେରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେର ଏମିତି ବାନ୍ଧିବ ଏଇ ଗଛର ଚେରକୁ ସେ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଚେର ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ତାପରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେରକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ତ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଆଉ 10ଟା ଗଛ ଚାରିପଟେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଥିବ ସେ 10ଟା ଗଛ ତେଣୁକରି ଧକ୍କା ହେଲା ଆଉ କିଛି ହୁଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଅପରେସନ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛି
ଆଉ ଜଣେ ଧକ୍କା ମାରିବ, 2 ଜଣ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ସେଟା 3 ଜଣର ଫୋର୍ସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧକ୍କା ମାରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଅପରେସନ୍। ଆଉ ଯଦି କୋଅପରେସନ୍ ହବ ଡିସ୍କୋଅପରେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଟା ଆହୁରି ହବାଟା ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରସାଦରେ ନୁହଁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ୟକଲ୍ପିତ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା କିଛି ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ନା କି ବହୁତ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ଫଳେଛି। ଛୋଟ ପତ୍ରଟା ଅଳ୍ପ ସେବା ହଉ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମନରେ ଅନ୍ୟର କୋଅପରେସନରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ସେ ଖୁସି ହେଲେ କିଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ